अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, बोल और कर्म बदलेंगे सारे। कर्म में योग कर दो शामिल, योग ही जिंदगी को सवारे। योग ही जिंदगी को सवारे। अपनी वाणी से अमृत लुटाओ, बोल वरदानी बन जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। जिंदगी की भटकती ये नैया पार होगी तपस्या के बल से। सब मुश्किलें पार कर दो अपनी रूहानी ताकत के बल से। अपनी रूहानी ताकत के बल से। शिव पिता ही है अपना सहारा, उनकी यादों में सुख पाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन
की धारा बदल दो। जो ख्वाबों में ख्यालों में हमेशा वो तुम ही तुम हो मेरे बाबा, कहे दिल ये मेरे तुम हो मेरे तुम हो। जो ख्वाबों में ख्यालों में हमेशा वो तुम ही तुम हो मेरे बाबा, कहे दिल ये मेरे तुम हो मेरे तुम हो। कहा तुमने मेरे बच्चे, बनाया जब से है अपना। कहा तुमने मेरे बच्चे, बनाया जब से है अपना। मेरी किस्मत लगी है हंसने, हुआ पूरा है मेरा सपना। तुम ही मन में हो चिंतन में, लगन में भी तुम ही तुम हो मेरे बाबा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. 7/9/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா ரிவைஸ் டேட் 31/12/2006. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे, निवारण व समाधान स्वरूप बनो. அவ்யக்த பாப்தாதா சொல்கிறாங்க, திடத்தன்மை மற்றும் மாற்றத்தின் சக்தியின் மூலமாக காரணம் மற்றும் பிரச்சனைகள் என்ற வார்த்தைகளை விடுப்பு கொடுத்து விடுங்கள். அதற்கு பதிலாக நிவாரணம் மற்றும் சமாதான स्वरूपமாக ஆகுங்கள். आज नवयुग रचिता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नए युग दोनों की मुबारक देने आए हैं. இன்று புது உலகின் படைப்பாளரான பாப் தாதா தனது 4 பக்கங்களில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு புது வருடம் மற்றும் புது யுகம் இரண்டிற்குமான வாழ்த்துக்களை கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார்கள். चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए हैं. 4 பக்கங்களில் உள்ள குழந்தைகள் வாழ்த்துக்களை கொடுப்பதற்காக வந்தடைந்து விட்டார்கள். क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो और नए युग की भी मुबारक देने आए हो? வெறுமனே புத்தாண்டிற்கான வாழ்த்துக்களை கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றீர்களா அல்லது புது யுகத்திற்கான வாழ்த்துக்களை கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றீர்களா? जैसे नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियाँ देते हैं, எப்படி புது ஆண்டிற்கான மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது, மகிழ்ச்சிகளை கொடுக்கின்றீர்கள். तो आग आप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग की इतना याद है. பிராமண ஆத்மாக்களாகிய உங்களுக்கு புது யுகத்தினுடைய நினைவு அவ்வளவு இருக்கின்றதா? நவயுக் நயனோக்கு சாமனே ஆகையா ஹே. புது யுகம் என்பது கண்களில் முன்னால் வந்து விட்டனவா? ஜெய்சே நய வருஷக்கிலே தில்மே ஆ ரஹா ஹை. புது ஆண்டிற்காக இதயத்தில் என்ன வருகிறது? ஆயா கி ஆயா, வந்தே வந்து விட்டது. ऐसे ही அதே போன்று अपने नवयुग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आगा. தனது நவ யுகத்தின் அந்த அனுபவம் ஆகின்றதா, அதுவும் வந்தே வந்து விட்டது என்று. उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है. அந்த புது யுகத்திற்கான நினைவு இவ்வளவு சமீபத்தில் வந்து விட்டதா? वह शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है. அந்த பிரகாசிக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் ஓட உங்களுக்கு முன்னால் கண் முன்னால் வந்து கொண்டே இருக்கின்றதா? பாப் தாதா டபுள் முபாரக் தேத்தே ஹே. பாப் தாதா இரட்டை வாழ்த்துக்களை கொடுக்கின்றார்கள். பச்சோं के मन में नयनों में नव की सीन सिनेरिया इमर्ज. குழந்தைகளுடைய மனதில் கண்களில் புது யுகத்தினுடைய சீனரிகள் எமர்ஜ் ஆகி இருக்கின்றன. कितना अपने नवयुग में तन मन धन जन श्रेष्ठ है. அந்த புது யுகத்தில் உடல் மனம் செல்வம் சம்பந்தங்கள் அதாவது ஜனம் எவ்வளோ சிரேஷ்டமானதாக இருந்தது. சர்வ பிராப்தியோக்கே பண்டார் है. அனைத்து பிராப்திகளுடைய பொக்கிஷமாக இருக்கின்றது. खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है. மகிழ்ச்சி இருக்கின்றது, இன்னைக்கு நாம் பழைய உலகத்தில் இருக்கிறோம். அபி அப்படி அப்படி ராஜ்யமே ஹோங்கே, இப்போவே நம்மளுடைய ராஜ்யத்தில் இருப்போம். யாத அப்படின்னா ராஜ்ய. பாப் தாதா கேட்குறாங்க, நினைவில் இருக்கின்றதா நம்மளுடைய ராஜ்யம்? ஜெய்சே ஆஜ் டபுள் காரியக்கிலே ஆயே ஹோ. எப்படி இன்னைக்கு 2 காரியத்துக்காக வந்திருக்கீங்க. புராணக்கு விதாய் தேனி और नए वर्ष की बधाई देने आए हो. பழையவற்றிற்கு விடுப்பு கொடுப்பதற்கும் புது வருஷத்திற்கான வாழ்த்துக்களை கொடுப்பதற்கும் வந்திருக்கின்றீர்கள். तो आग सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो और पुरानी दुनिया के पुराने संस्कार.
पुराने स्वभाव पुरानी चाल उसको भी दे देंगे आएगो வெறுமனே பழைய வருஷத்துக்கு விடுப்பு கொடுப்பதற்காக வந்திருக்கின்றீர்களா அல்லது பழைய உலகத்தினுடைய பழைய சம்ஸ்காரம் பழைய சுபாவம் பழைய நடத்தைகள் இவை எல்லாவற்றிற்கும் விடுப்பு கொடுக்க வந்திருக்கின்றீர்களா புராண வருஷக்கோ விதேதனத்தோ சாயது பழைய வருஷத்துக்கு விடுப்பு கொடுப்பது ரொம்ப சுலபம் लेकिन पुराने संस्कार को विजय देना भी इतना सहज लगता है பழைய சம்ஸ்காரத்துக்கு விடுப்பு கொடுப்பது கூட அவ்வளவு சகஜமாக இருக்கின்றதா क्या समझते हो என்ன புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் மாயக்கோ விவிதனை ஆயோ மாய்க்கு கூட விடுப்பு கொடுக்க வந்திருக்கின்றீர்கள் வருஷக்கோ விஜய் தினே ஆயோ இல்லை வெறுமனே ஆண்டிற்கு விடுப்பு கொடுக்க வந்திருக்கின்றீர்களா விதையை தேனாகனா விடுப்பு கொடுக்க வேண்டும் அல்லவா மாயாசே தோட प्यार है இல்லை மாய்கிட்ட இன்னும் அன்பு இருக்கின்றதா தோட ரக்கனே சாத்தே ஹோ இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாய மேலே அன்பு வைக்க விரும்புகின்றீர்களா बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाने चाहते हैं பாப் தாதா இன்று நாலா பக்கங்களும் உள்ள குழந்தைகளிடம் பழைய சம்ஸ்காரம் சுபாவத்தின் விடுப்பை கொடுக்க விரும்புகின்றார்கள் दे सकते हो உங்களால் கொடுக்க முடியுமா हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देने चाहते हैं लेकिन माया आ जाती है தைரியம் இருக்கின்றதா அல்லது இவ்வாறு யோசிக்கின்றீர்களா நாங்கள் விடுப்பு கொடுக்க விரும்புகின்றோம் ஆனால் மாயா வந்து விடுகின்றது क्या आज के दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे नए युग के संस्कार को जीवन को बधाई देने की हिम्मत है இன்றைய நாள் திட சங்கல்பம் என்ற சக்தியின் மூலமாக பழைய சம்ஸ்காரங்களுக்கு விடுப்பு கொடுத்துவிட்டு புது யுகத்தினுடைய சம்ஸ்காரம் வாழ்க்கையினுடைய வாழ்த்துக்களை பெறுவதற்கு தைரியம் இருக்கின்றதா है हिम्मत தைரியம் இருக்கின்றதா जो समझते हो सकता वो होना ही है हिम्मत वाले யார் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அது முடியும் அது ஆகியே தீர வேண்டும் அவ்வளவு தைரியம் இருக்கின்றதா जो समझते हैं हिम्मत वो हाथ उठाओ யார் புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ தைரியம் இருக்கின்றது என்று அவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் மறுபடியும் பாப்தாதா கேட்குறாங்க हिम्मत है தைரியம் இருக்கின்றதா अच्छा जिन्होंने नहीं उठाया तो सोच रहे हैं யார் கைகளை உயர்த்தவில்லையோ அவர்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கின்றீர்களா டபுள் ஃபானஸ்னே உட்டாயா ஹாத் டபுள் ஃபானஸ்லாம் கையில் உயர்த்தினீர்களா ஜிஸ்மே ஹிம்மத்தை ஹாத் உட்டாओ சபி நீ எல்லோருமே கைகளை உயர்த்தாதீர்கள் யாருக்கு தைரியம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள் அச்சா நல்லது டபுள் ஃபானஸ் தோ உஷார் டபுள் ஃபானஸ் ரொம்ப கெட்டிக்காரர்கள் டபுள் நஷா இஸ்லியே ஏன் கெட்டிக்காரர்கள் அவங்களுக்கு டபுள் நஷா என்பது இருக்கின்றது தேக்கனா பாப்தாதா 6 மாதம் கேட்கா பாபா ஒவ்வொரு மாதமும் என்னுடைய ரிசல்ட்டை பார்ப்பாங்க பாப்தாதாக்கு குஷி பாப்தாதாக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றதான் हिम्मत वाले बच्चे இவங்கெல்லாம் தைரியமான குழந்தைகள் சத்துராய் से जवाब देने वाले बच्चे ரொம்ப கெட்டிக்காரத்தனமாக பதில் சொல்லக்கூடிய குழந்தைகள் சொல்லிட்டு பாபா கேட்குறாங்க ஏன் क्योंकि जानते हैं ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் एक कदम हमारी हिम्मत का और 1000 कदम आपकी मदद तो मिलना ही है ஒரு ஸ்டெப்பு தைரியத்துக்கு நாம் எடுத்து வச்சோன்னா 1000 ஸ்டெப்ஸு பாபா உன்னுடைய உதவி என்பது கிடைத்தே தீருகின்றது அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள் 1000 கதம் மதத்துக்கு அதிகாரி 1000 மடங்கு ஸ்டெப்ஸு உதவிக்கான அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள் சிறு ஹிம்மத்கோ மாயா இலானைக்கு கோஷிஸ் கர்த்தி மாயா வேறு ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல உங்கள் தைரியத்தை அசைக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறது பாப் தாதா தேக்தே பாப் தாதா பார்க்குறாங்க हिम्मत अच्छी रखते हैं தைரியம் என்னமோ நன்றாக தான் வைக்கின்றார்கள் பாபா தில்சே முபாரக் भी देते பாபா இதயபூர்வமாக வாழ்த்துக்களையும் கொடுக்கின்றார்கள் लेकिन பிறகு கூட ஆனால் என்ன हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर वे संकल्प उत्पन्न कर लेते தைரியம் வைக்கிறாங்க கூடையே வீணான சங்கல்பங்களையும் உற்பத்தி செஞ்சிடறாங்க கர்த்தோ ரஹே
செய்து கொண்டே தானே இருக்கின்றோம். ஹோனா து சாயே, அப்படி தான் ஆக வேண்டும் அல்லவா. கரேங்கே து ஜரூர், கண்டிப்பாக செய்வோம் அல்லவா. பத்தா நை, தெரியவில்லை. பத்தா நை கா சங்கல்ப் ஆனா ஹிம்மத் கம்சோர் கருதா. தெரியல, பத்தா நை அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன அர்த்தம்? தைரியத்தை இழந்து பலகீனமாக உங்களை அந்த வார்த்தை ஆக்கி விடுகின்றது. தோ ஆக, தோ ஆஜாத்தா என்ன, ஆக என்று வருகின்றது அல்லவா. கர்த்தே தோ ஹே, கர்னா தோ ஹே, உட்னா தோ ஹே. எப்படி சொல்கிறாங்க? பறக்கத்தான் வேணும், செய்யத்தான் வேணும் அப்படின்னு வந்துடுது இல்லையா. ஹிம்மத்க்கு ஹிலா தேத்தி, இதுதான் உங்களுடைய தைரியத்தை இழக்கச் செய்து விடுகின்றது. தோ நை சோச்சோ, ஆக அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. கர்னா ஹி ஹே, செய்தே ஆக வேண்டும். क्यों नहीं होगा, ஏன் ஆகாது? ஜப் பாப் சாத் ஹை, எப்போ பாபா கூட இருக்கின்றாரோ, பாப் கே சாத் மே தோ नहीं आ सकता. பாபா இருக்கும்போது செய்வோம், ஆவோம், செய்யத்தானே வேணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டாயம் என்பது வரவே வராது. ஆக இஸ் வருஷ நே நவீனதா क्या करें, இந்த புது வருஷத்தில் என்ன புதுமையை செய்வீர்கள்? ஹிம்மத் கே பாவுக்கு மஸ்பூத் பனாவோ, தைரியம் என்ற கால்களை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பண்ணுங்க. ஐசி ஹிம்மத் கா பாவ் மஸ்பூத் பனாவோ, அந்த மாதிரி தைரியத்தினுடைய கால்களை ஸ்ட்ராங்காக ஆக்குங்க. மாயா கொதுகில் ஜாய், மாயா அசைஞ்சு விட வேண்டும். லேக்கின் பாவ் நெய்யிலே, தைரியம் மட்டும் இழந்து விடக்கூடாது, ஆடிவிடக்கூடாது. தோ ஆக நய வருஷமே நவீனதா கரேங்கே, புது ஆண்டில் புதுமையை செய்வீர்களா? யா ஜெய்சி கபி இல்தே நெய் மஸ்பூத் ரஹத்தே, ஐசே தோ நெய் கரேங்கேனா. சில நேரம் அசைறீங்க, சில நேரம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி இருக்க மாட்டீங்க இல்லையா. சபி கா கர்த்தவிய ஆக்குபேஷன் கியா ஹை, உங்கள் எல்லாருடைய கர்த்தவியமும் ஆக்குபேஷன் என்ன? அப்படிக்கோ கியா இலக்கா எல்லாத்தையும் தன்னைத்தான் என்ன என்று கூறிக்கொள்கின்றீர்கள். யாது கரோ, நினைவு செய்து சொல்லுங்கள். விஸ்வ கல்யாணி, உலகத்துக்கே நன்மை செய்பவர்கள். விஸ்வ பரிவர்த்தக், உலகையே மாற்றக்கூடியவர்கள். ஆப்கா ஆக்குபேஷன் என்ன, இதுதானே உங்களுடைய தொழில். தோ பாப் தாதாக்கு கபி கபி மூட்டி மீட்டி ஹன்சி ஆத்திய, பாப் தாதாக்கு சில நேரம் ரொம்ப இனிமையாக சிரிப்பு வருகிறதா. விஸ்வ பரிவர்த்தக் டைட்டில் தோ என்ன, உலக மாற்றத்தினர் என்ற டைட்டில் இருக்கின்றது அல்லவா என்று கேட்டுட்டு, விஸ்வ பரிவர்த்தக்கோ, நீங்களாம் உலக மாற்றத்தினரா? யா லண்டன் பரிவர்த்தக், இந்தியா பரிவர்த்தக், இல்லை லண்டனை மாற்றக்கூடியவர்கள், இந்தியாவை மாற்றக்கூடியவர்களா? விஸ்வ பரிவர்த்தக்கோன்னு உலகையே மாற்றக்கூடியவர்கள் தானே. அடுத்து தான் ஒண்டர்ஃபுல்லாக ஒரு பாபா கேள்வி கேட்குறார். சபி, எல்லாருமே, ஒரு சிலர் இல்லை, எல்லாருமே. சாய் காமே ரேத்தே, சாய் லண்டன் அமெரிக்கா ரேத்தே, நீங்கள் கிராமத்தில் இருந்தாலும் சரி, லண்டன் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் சரி, லேக்கின் விஸ்வ கல்யாணக்காரியோன்னா நீங்கள் உலகத்துக்கே நன்மையாளர்கள் தானே. ஹோத்தோ காந்தியிலாவ், அப்படி என்றால் தலையிலே அசையுங்கள். பக்கா என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க இல்லையா. கி 70% ஹோ, இல்லை 75%. 70% விஸ்வ கல்யாணி, 20% மாஃப். 75%க்கு உலக நன்மையாளர், 25% பரவாயில்ல மன்னிச்சு விட்டுடலாம், அப்படியா? நெய் ஆக்கி சேலஞ்சு கே. அடுத்து பாபா கேட்குறேன், முதல்ல உங்களுடைய ஆக்குபேஷன் என்ன, கர்த்தவியம் என்ன, செயல் என்னன்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் உலக மாற்றத்தினர், உலக நன்மையாளர்னு சொன்னேன். இப்போ உங்களுடைய சேலஞ்ச் என்னன்னு கேட்குறேன். प्रकृति को भी चैलेंज किए ना, प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है. இயற்கைக்கே நீங்கள் சவால் விட்டுருக்கீங்க, என்ன இயற்கையை கூட மாற்றியே தீர வேண்டும். तो ஆக अपना ஆக்குபேஷன் याद करो, உங்களுடைய ஆக்குபேஷனை நினைவு செய்யுங்க. கபி கபி अपने लिए भी सोचते हो, சிலரும் உங்களுக்கே நீங்களே யோசிக்கிறீங்க. करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है, நாங்கள் இதை செய்ய விரும்பலை ஆனால் அப்படியே ஆயிடுது. तो आग विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, शिव परिवर्तक नहीं बन सकते हैं. உலகையே மாற்றக்கூடியவர்கள், இயற்கையே மாற்றக்கூடியவர்கள் தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ள முடியாதா? சக்தி சேனா क्या सोचती हो? பாபா சக்தி சேனைகளை பார்த்து கேட்குறான்,
என்ன யோசிக்கின்றீர்கள்? இஸ் வருஷமே अपना ஆக்குபேஷன் விஸ்வ பருவத்துக்கா யாத் ரக்கணும். இந்த ஆண்டு தன்னுடைய தொழிலே என்ன? பிராமணர்களுக்கு விஸ்வ பரிவர்த்தக், உலக மாற்றத்தினர். இதை நீங்கள் நினைவில் வையுங்க. सो प्रति वह अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना. நீங்களும் உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். பிராமண பரிவாரத்தின் மீதும் மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டும். क्योंकि அதுக்கும் பாபா சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுற பாருங்க. ஏனெனில் பहले तो चैरिटी बिगिन्स एट होम है ना. ஏன்னா சேரிட்டி எங்கே ஆரம்பிக்கணும்? முதல்ல வீட்டில் தான். अपने ஆக்குபேஷன் வா ப்ராக்டிக்கல் स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे. உங்களுடைய ஆக்குபேஷன் ஆகட்டும், அதை ப்ராக்டிக்கல் ஸ்வரூபத்தில் பிரத்யட்சமாக செய்வீர்கள் தானே. ஸோ பரிவர்த்தன் ஜோ ஸ்வயம் भी चाहते हो, சுய மாற்றத்தை நீங்கள் கூட விரும்புகின்றீர்கள். और बाप दादा भी चाहते हैं, बाप दादा கூட விரும்புகின்றார்கள். जानते हो ना, உங்களுக்கு தெரியும் தானே. बाप दादा पूछते हैं, बाप दादा கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க? आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है? உங்கள் எல்லாருடைய லட்சியமும் என்ன? तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं, बाप समान बनना है. மெஜாரிட்டி ஒரே பதில் தான் சொல்கிறீங்க. என்ன? பாபாவுக்கு சமமாக ஆக வேண்டும். டீக்கேண்ணா, பாபா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிற பாருங்க. சரிதானே. பாப் சமான் பண்ணா ही है ना, பாபாவுக்கு சமமாக ஆகியே தீர வேண்டும் அல்லவா. கி தேखेंगे सोचेंगे, பார்க்கலாம் யோசிக்கலாம் அப்படி சொல்கிறீங்களா. तो பாபி यही चाहते हैं, பாபா கூட இதைத்தான் விரும்புகின்றார்கள். इस नए वर्ष में, இந்த புது வருஷத்தில் 2007 பாப்தா சொல்ல 70 வருஷம் பூரா ஒரு 70 வருஷம் முடிவடைகின்றது. அப் 75 வருஷத்துக்கு कोई कमाल करके दिखा. 71வது ஆண்டில் அதிசயத்தை செய்ய காட்டுங்கள். சப் இத்தனி சேவைக்கு பின்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணாதே रहते. எல்லாருமே கூட சேவையில் உற்சாகத்தோட விதவிதமான ப்ரோக்ராம்லாம் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. सफल भी होते रहते, வெற்றியை அடைந்து கொண்டே இருக்கின்றீர்கள். பாப்தாதாக்கு குஷி भी होती है, பாப்தாதாக்கு இதில் மகிழ்ச்சியும் இருக்கின்றதான். मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है. என்ன உழைக்கின்றாலோ அதற்கான வெற்றி கிடைக்கின்றது. व्यर्थ नहीं जाती है, எதுவும் வீணாவதில்லை. लेकिन सेवा किस लिए करते हो? அடுத்து பாபா கேட்குறான், சேவை எதுக்காக பண்ணுறீங்க? तो क्या जवाब देते हैं? என்ன பதில் கொடுக்கின்றீர்கள்? பாப் को प्रत्यक्ष करने के लिए, பாபாவை பிரத்யட்சமாக செய்வதற்காக. உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பிராமண வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் என்னன்னு கேட்டால் என்ன சொல்கிறோம்? பாபாவுக்கு சமமாக ஆக வேண்டும் என்று. அப்போ சேவையினுடைய லட்சியம் என்ன அப்படின்னா பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்வதற்காக. तो आज बच्चों से पूछते हैं, लेकिन बाप दादा குழந்தைகளிடம் கேட்குறாராம், बाप का प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे. பாபாவை பிரத்யட்சம் செய்தே ஆக வேண்டும், செய்யவும் செய்வீர்கள். लेकिन ஆனால் बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले सो को प्रत्यक्ष करो. பாபாவை பிரத்யட்சம் பண்ணுவதற்கு முன்னால் தன்னைத்தான் பிரத்யட்சம் செய்யுங்கள். சிவசக்தியை अवश्य சிவசக்தி के रूप में सो को प्रत्यक्ष करेंगे. சிவசக்திகள் இந்த ஆண்டில் சிவசக்தி ரூபத்தில் தன்னைத்தான் பிரத்யட்சமாக செய்வீர்களா? கரேங்கே, செய்வீர்களா? ஜனக் போலோ, ஜனக தாதியை கேட்குறா, நீங்கள் சொல்லுங்கள். கரேங்கே, செய்வீர்களா? கர்னா ஹி है, செய்தே ஆக வேண்டும். साथी पहली लाइन दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाए. முதல் லைனில் 2வது லைனில் உட்கார்ந்திருக்கவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். இந்த ஆண்டு செய்தே காட்ட வேண்டும். கரேங்கே நஹி, செய்வோம் அல்ல, கற்கே திக்கானா ஈய, செய்தே காட்ட வேண்டும். अच्छा, நல்லது. सभी टीचर्स ने उठाया, कोई ने नहीं उठाया? எல்லா டீச்சர்ஸும் கையை உயர்த்தினீர்களா இல்லை ஒரு சிலர் தான் உயர்த்தினீர்களா? अच्छा, அடுத்து பாப்பா வர மதுபன் வாலே கர்னா ஹி, மதுபன் நிவாசிகள் செய்தே ஆக வேண்டும். கர்னா படேகா क्योंकि மதுபன் से नजदीक है. ஏன்னா மதுபன் என்பது ரொம்ப அருகாமையில் இருக்கின்றது அல்லவா. தாரிக் நோட் கருதேனா, டேட்டை குறித்து வச்சுக்கிங்க. 31 தாரிக்கு, இன்னைக்கு 31 டிசம்பர். டைம் பி நோட் கர்னா, நேரத்தையும் குறிச்சிங்க. 9:20. और पांडव सेना पांडव को क्या दिखाना है? பாண்டவ சேனைகள் எதை காட்ட வேண்டும்? விஜயி பாண்டவ, வெற்றி பாண்டவர்கள்.
சக்தி சேனாக்கு பாபா என்ன சொல்கிறாரு, சிவசக்தியினுடைய ரூபத்தை தனக்குள்ளே பிரத்யக்ஷம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். பாண்டவர்களுக்கு என்ன சொல்கிறாரு, வெற்றி பாண்டவர்கள். கபி கபிக்கு விஜய் நீ, அவ்வப்பொழுது வெற்றி அடைபவர்கள் அல்ல. ஹி விஜய் பாண்டி, இருப்பதே எப்படி வெற்றி பாண்டவர்கள். तो इस वर्ष में ऐसे बनकर दिखाना या कहेंगे क्या करें. இந்த வருஷம் அப்படி நீங்கள் செய்து காட்ட வேண்டும். அதுக்கு பதிலாக சொல்லுவீங்களா என்ன செய்யணும்னு. மாயா ஆகைனா சாத்தே நேத்து ஆகை, மாயை வந்துடுச்சு இல்லை, விரும்பவில்லை ஆனாலும் வந்து விட்டது. பாப்தாதா ने पहले भी कहा है, பாப்தாதா ஏற்கனவே கூறியிருக்கின்றார். என்ன, மாயா अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करे. மாயா தன்னுடைய கடைசி நேரம் வரைக்கும் வருவதை விடாது. लेकिन மாயா का काम है आना. ஆனால் மாயனுடைய வேலை என்ன, வருவது. आपका काम क्या है, உங்களுடைய வேலை என்ன, விஜயி பண்ணா, வெற்றியாளர்களாக ஆகுது. तो ये नहीं सोचो चाहते थोड़ी है लेकिन माया आ जाती है. இப்படி யோசிக்காதீர்கள், நாங்கள் விரும்பலை ஆனால் மாயை வந்து விட்டது என்று, அல்லது அப்படி ஆகிவிட்டது என்று. आप बाप दादा के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाना चाहते हैं. அதனால் பாப் தாதா இந்த ஆண்டு இந்த வார்த்தைகளுக்கு விடுப்பு கொடுக்க விரும்புகின்றார்கள். 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, 12 மணிக்கு இதற்கான விடுப்பு கொடுப்பீர்கள் தானே. तो जो घंटे बजाते हैं ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे. இன்னைக்கு 12 மணிக்கு மணி ஒலிக்கும் போது இல்லையா, இன்னைக்கு எதுக்கான மணி ஒலிக்கும், दिन का वर्ष का या माह का विजय का घंटा बजाना. நாளுக்கு வருஷத்துக்கு இல்லாமல் மாயைக்கு விடுப்பு கொடுப்பதற்கான மணியை அடியுங்கள். दो बातें हैं, 2 விஷயங்கள். एक तो परिवर्तन शक्ति, ஒன்று மாற்றத்திற்கான சக்தி. उसकी कमजोरी है, அதில் தான் பலகீனம் என்பது இருக்கின்றது. பிளான் बहुत अच्छा बनाते हो, பிளான் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க, ஐசே கரேங்க ஐசே கரேங்க, இப்படி செய்வோம் இப்படி செய்வோம் இப்படி செய்வோம். பாப் தாதா குஷ் ஹோ ஜாத்தே, பாப் தாதா மகிழ்ச்சி அடைந்து விடுகின்றார்கள். बहुत अच्छे பிளான் பண்ணேன், நல்ல நல்ல பிளான்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. லேக்கின் ஆனால் பரிவர்த்தன் சக்திக்கு கம்மி होने காரணம், மாற்றக்கூடிய சக்தியில் குறை இருக்கின்ற காரணத்தினால कुछ परिवर्तन होता है, कुछ रह जाता है. கொஞ்சம் மாறி விடுகின்றது, கொஞ்சம் தங்கி விடுகின்றது. அது दूसरी कमी है. இன்னும் ரெண்டாவது பலகீனம் என்ன தெரியுமா, திடத்தாக்கி, திடத்தன்மைக்கு. சங்கல்பம் अच्छे अच्छे करते हो, சங்கல்பம் ரொம்ப நல்ல நல்லதாக செய்கிறீங்க. आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे देके बाप दादा ने देखा है. நீ கூட பாருங்கள், எவ்வளோ கார்டு, எவ்வளோ வாய்தாக்கள், உறுதிமொழிகள்லாம் பாப் தாதா எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்க. बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, நல்ல கடிதங்கள் நிறையா வந்திருக்கு. கார்டில் கூட அப்புறம் எல்லாருடைய ஸ்டேஜ் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றது கார்டெல்லாம். तो करेंगे दिखाएंगे होना ही है बनना ही है. செய்வீர்கள், செய்து காட்டுவீர்கள், ஆகியே தீரும், ஆகியே தீருவீர்கள். பதம் பதம் குணா याद प्यार, பதம் பதம் குணா அன்பு நினைவுகள் सब बाप दादा के पास पहुँचता है. எல்லாமே बाप दादा கிட்ட போயிடுது. आज जो सम्मुख बैठे हो उनके दिल के आवाज़ भी बाप के पास पहुँचा. யார் முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்றீர்களோ உங்களுடைய இதயத்தினுடைய சப்தங்கள் பாபாவை வந்தடைந்து விட்டன. லேக்கின் ஆனால் அவை बाप दादा ने इन शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करार. இன்றைக்கி 2 சக்திகள் மேலே அண்டர்லைன் பண்ணுறார். ஒன்று பரிவர்த்தன் சக்தி, இன்னொன்று திடத்தன்மை. ஏக் திடத்துக்கு கம்மி ஆ ஜாத்தி है, ஒன்று திடத்தன்மையில் குறை வந்து விடுகிறது. கம்மிக்கு காரணம், அந்த குறையின் காரணத்தினால அல்பேல தூசருக்கோ தேக்கினேக்கா சோம்பேறித்தனம். அந்த சோம்பேறித்தனம் எதை சொல்கிறது பாபா, பிறரை பார்ப்பதற்கான. ஓ ஜாயகா கர்த்தோ ரஹேங்கே கரேங்கே ஜரூர், ஆகிவிடும், செஞ்சிட்டு தானே இருக்கிறோம், செய்வோம், கண்டிப்பாக செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லுகின்றீர்கள். இதெல்லாம் என்ன, சோம்பேறித்தனத்தினுடைய ஆதாரம். அந்த சோம்பேறித்தனத்துக்கு காரணம் என்ன, திடத்தன்மையின் குறைபாடு. பாப் தாதா யஹி சாத்தே, பாப் தாதா இதைத்தான் விரும்புகின்றார்கள்.
எதுக்கு பாப்தா அடிக்கடி சொல்கிறாங்க நான் எதை விரும்புகின்ற, ஏன்னா யாரிடம் நாம் அன்பு செலுத்துகின்றோமோ அவங்க என்ன ஆசைப்படுகின்றாங்க அதை பூர்த்தி செய்வதற்கான முழுமையாக நம்ம ஈடுபடுவோம். அதனால் அடிக்கடி கேட்போம், யார் மேலே அன்பு செலுத்துகிறோமோ உங்களுக்கு என்ன ஆசை சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு என்ன ஆசை, அதை நான் நிறைவேற்றுறேன், என்ன தான் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் சரி அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்கிறோம். அப்போ பாப்தாதா கூறுகின்றார், பாப்தாதா எதை விரும்புகின்றார் என்றால் நம்ம கூட என்ன ஆகிடுறோம், ரொம்ப ஆர்வமாயிடுறோம். பாபா உங்களோட விருப்பம் என்ன சொல்லுங்கள். இஸ் வருஷ ஏக் சப்துக்கோ சதா கிளி விதாயுதம். இந்த வருஷம் ஒரே ஒரு வேர்டை விட்டு விடுங்கள். கவுன்சா அது என்ன, பத்தாயே சொல்லட்டுமா, போலே கூறட்டுமா, தேனி படைகி நான் சொன்னால் உங்களால் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும். இஸ் வருஷ பாப்தாதா காரண சப்தக்கோ விதாய் திலானே சாத்தே. காரணம் என்ற வார்த்தைக்கு விடுப்பு கொடுவிக்க விரும்புகின்றார். இனி காரணமே சொல்லக்கூடாது. நிவாரண் ஹோ, நிவாரணம்தான் ஆகணும். காரண் கதம், காரணம் சொல்கிறத முடிவடைச்சிடணும். சமஸ்யா கதம், பிரச்சனைகளை முடிஞ்சிடணும். சமாதான சரம், சமாதான ஸ்வரூபமாக இருக்கணும். சாய சுவன்கா காரணோ சாய சாத்திகா காரணோ, தன்னுடைய காரணமாக இருந்தாலும் சரிதான், கூட இருக்கக்கூடியவங்களுடைய காரணமாக இருந்தாலும் சரிதான், சங்கட்டனுடைய காரணமாக இருந்தாலும் சரிதான், இல்லை சர்க்கம்ஸ்டன்ஸனுடைய காரணமாக இருந்தாலும் சரிதான். பிராமணனுடைய டிக்ஷனரியில் காரணம் என்ற வார்த்தை சமஸ்யா என்ற வார்த்தையை மாற்றி அமைத்து விடுங்கள். சமாதாரன் அவர் நிவாரணோ, காரணத்துக்கு நிவாரணம் பண்ணணும், பிரச்சனைக்கு சமாதானம் தீர்வு கொடுக்க வேண்டும். கியோங்கி அதுக்கும் பாபா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுறார். ஏனெனில் நயா வருஷம் ஐசே மனாவோ தோ சப்த சமாப்த் ஹோ ஜாயே. இந்த புது வருஷத்தில் இந்த 2 வேர்டும் முடிவடைந்து விட வேண்டும். பர் உபகாரி பனோ, அது போல பர உபகாரியாக ஆகுங்கள். சுயன் காரண் பந்தே யா தூசரோ கோய் காரண் பந்த. ஒன்று நீங்களே காரணமாகறீங்க, இல்லைன்னா வேற யாராவது காரணமாகறாங்க. லேக்கின் பர் உபகாரி ஆத்மா பன், அப்போ நீங்கள் என்ன ஆகணும், பர உபகாரி ஆத்மா ஆகிட்டு ரகந்தில் ஆத்மா பன், கருணை இதேவுடைய ஆத்மாவாக ஆகிவிட்டு சுப பாவனா சுப காமனாக்கு தில்வாலே பன். உங்களுடைய இதயத்தில் சுப பாவனையும் சுப காமனா மட்டும்தான் இருக்கணும். அப்படி ஆகி சகயோகதோ, அவங்களுக்கு சகயோகம் கொடுங்கள். ஸ்னேகுல்லோ, அன்பை நீங்கள் பெறுங்கள். சகயோகம் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதனுடைய பலன் உங்களுக்கு அன்பு கிடைக்கும். இஸ் நய வருஷம் கியா நாம் தேங்க. இந்த புது வருஷத்துக்கு என்ன டைட்டில் கொடுக்க போகிறீங்க? பழைய 6 வருஷக்கும் நாம் தேத்தியத்தை யாதுன்னா, முதல்லாம் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் ஒரு பேரை சூட்டினீர்கள், நினைவில் இருக்கின்றது அல்லவா? பாப்தாதா वर्षको श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प संकल्प स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, यह नाम नहीं लेकिन ऐसा देखने चाहते हैं. शुभ संकल्पम, சிரேஷ்டமான சங்கல்பம், திட சங்கல்பம், அன்பு மற்றும் சகயோகத்தினுடைய சங்கல்பத்தினுடைய ஆண்டு. இது பேரில் இல்லை, ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க விரும்புகின்றார்கள். திடத்தாக்கி சக்தி, திடத்தன்மையினுடைய சக்தி, பரிவர்த்தன் கி சக்திக்கோ, மாற்றக்கூடிய சக்தி, சதா சாத்தி பனவு, எப்பொழுது உங்களுடைய துணையாக ஆக்கி கொள்ளுங்கள். கோய் குச்சுவி நெகட்டிவ் தே, யார் ஏதாவது நெகட்டிவ் கொடுத்தாலும் கூட, जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव बदली करो. நீங்கள் பிறகு கோர்ஸ் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறீங்க, நெகட்டிவாக பாசிட்டிவாக மாற்றுங்கன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते हो? நீங்கள் கோர்ஸ் கொடுக்கும்போது மற்றவங்கள சொல்கிறீங்களே, நீங்கள் உங்களுடைய நெகட்டிவை பாசிட்டிவாக மாற்ற முடியாதா? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है. இன்னொருத்தவங்க பரவசமாக இருக்கிறாங்க, அவங்க மேலே கருணை தான் வருகின்றது. ஆப்கி ஜடச்சித்திர, ஆப்கே சித்திர என்ன, உங்களுடைய ஜடச்சித்திரங்கள் உங்களுடைய தானே. பாரத் மே டபுள் ஃபாரினர்ஸ்க்கு भी சித்திர என்ன, ஃபாரின் இந்தியாவில் டபுள் ஃபாரினர்ஸோட சித்திரங்கள் கூட இருக்கு இல்லையா? जो पूजे जाते, அதை பூஜிக்கின்றார்கள். தில்வாலா மந்திர் में तो अपना चित्र देखा है ना, தில்வாலா கோயிலில் உங்களுடைய சித்திரத்தை பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? बहुत अच्छा, ரொம்ப நல்லது. ஜப் ஆப்கி ஜடச்சித்திர ரஹம் தில், எப்போ உங்களுடைய ஜடச்சித்திரமே கருணை இதயமாக இருக்கின்றதோ, கோய்பி சித்திரை ஆகியவை तो क्या मांगते, எந்த ஒரு சித்திரத்துக்கு முன்னாடி போனாலும்
என்ன எல்லாம் கேட்கின்றார்கள்? தயா கருணோ, கிருபா கரோ, ரஹம் கரோ, மர்சி மர்சி, கருணை காட்டுங்கள், இரக்கம் காட்டுங்கள், மன்னித்தருளுங்கள், மெர்சி மெர்சி என்று கூறுகின்றார். பயிலே அப்பனே உப்பர் ரஹம் கரோ. அதனால் முதல்ல உங்கள் மேலே நீங்கள் கருணை காட்டுங்கள். फिर பிராமணருக்கு உப்பர் ரஹம் கரோ. அதுக்கப்புறம் பிராமண குடும்பத்தினர் மீது கருணை காட்டுங்கள். அகர் கோய் பரவஷ சன்ஸ்கார் கி வஷ கம்சோர், அவங்க பரவசமாகி இருந்தாலும் சரி, சன்ஸ்காரத்துக்கு வசமாகி இருந்தாலும் சரி, பலகீனமான இருந்தாலும் சரி, உஸ் சமய பேசமஜ் ஹோ ஜாते, அறிவு கெட்டவர்களாக அந்நேரம் ஆகிவிடுகின்றார்கள். தோ குரோத் நீ கரோ, அவங்க மேலே கோபப்படாதீர்கள். குரோதிக்கு ரிப்போர்ட் ஜாதா ஆத்தி, கோபப்படுகின்றார்கள் என்ற ரிப்போர்ட்டு நிறைய வருகிறது. குரோத் நெய்த்தோ உஸ்கே பால் பச்சே தோ போத் பியார், கோபம் இல்லாட்டாலும் அதனுடைய குழந்தை குட்டிங்க மேலே ரொம்ப அன்பு இருக்கின்றது இல்லையா? ரோப் ஆத்தாக, ஆவேசம் வருகிறது. அது ஆவேசம் என்ன? கோபத்தினுடைய குழந்தை. जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोते बच्चे प्यारा हो जाता है. பாபா இதோட உதாரணம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். குடும்பத்தில் கூட பெரிய குழந்தைகள் மேலே அன்பு குறைஞ்சிருந்தான், ஆனால் பேரம்பேத்திகள் மேலே தான் ரொம்ப அன்பு இருக்கான். அதனால் கோபத்தின் மேலே அவ்வளோ அன்பு இல்லை, அதுக்கு மேலே ஆவேசம் இருக்கு இல்லையா, துவேஷம், அது மேலே உங்களுக்கு அன்பு வந்துடுது. குரோத் பாப்ப ரோப் உட்லா நஷா, நஷபி பின்ன பின்னக்காகத்தே. அதுவும் பாபா சொல்கிறாங்க, இந்த கோபம் தந்தை அப்படின்னா அந்த ஆவேசம் என்பது அவனுடைய குழந்தை, அது உல்டா நஷாவாக ஆகிவிடுகின்றது. ஏன்னா நஷா கூட விதவிதமாக இருக்கின்றது. புத்தி கா நஷா, டியூட்டி கா நஷா, சேவைக்கு விஷஸ் கர்த்தவிக்க நஷா, என்னெல்லாம் போதை இருக்குது பாருங்கள். புத்தியினுடைய போதை, டியூட்டியினுடைய போதை, சேவையில் ஏதாவது விசேஷமான காரியம் செஞ்சால் அதில் போதை, ரோபோத்தார், இதெல்லாம் என்ன? ஆவேசம். தோ தயாலு பனோ, கிருபாலு பனோ, கருணை நிறைந்தவர்களாக ஆகுங்கள், கருணையை காட்டுங்கள். देखो नए वर्ष में एक दो को मुख मीठाती करते हैं. புது வருஷம்னாலே ஒருவர் மற்றவருக்கு இனிப்பு கொடுக்கின்றார்கள். लेकिन आपका मुकड़ा भी मीठा हो, உங்கள் ஃபேஸே எப்படி இருக்கணுமா? இனிமையாக இருக்க வேண்டும். சதா अपना मुकड़ा रूहानियत के स्नेह का, ஆன்மீக அன்பு நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும். मुस्कुराने का हो, ஸ்மைலிங் ஃபேஸாக இருக்க வேண்டும். கடுவாப்பன் नहीं, கசப்பு இருக்கக்கூடாது. மெஜாரிட்டி ஜப் பாப் தாதா மே ருவான் கர்த்தேன்னா, மெஜாரிட்டி பாப் தாதா கூட பேசும்போது அப்படி சச்சி பாத் சுனா தேத்தே, தங்களுடைய உண்மையான விஷயத்தை கூறுகின்றார்கள். தூக்கி சுந்தாயினே, இதை தான் சொல்கிறாங்களாம். நாங்கள் சொன்னால் யாரும் கேட்க மாட்டேன்றாங்க, கேட்குறதுக்கு யாருமே இல்லை. तो मेजॉरिटी के रिजल्ट में और विकारों से क्रोध और क्रोध के बाल बच्चे को रिपोर्ट ज़्यादा है. மெஜாரிட்டி ரிசல்ட்டில் விகாரங்களில் கோபம் மற்றும் கோபத்தினுடைய குழந்தை குட்டிகளுடைய ரிப்போர்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறது. तो ஆக பாப் தாதா नए वर्ष में कड़ेर को निकालना चाहते हैं. இந்த கசப்பு தன்மையை புத்தாண்டில் நீக்க விரும்புகின்றார்கள். கையோன்னே अपना वायदा भी लिखा है. சில பேர் தங்களுடைய உறுதிமொழி கூட எழுதியிருந்தாங்க. சாத்திய நெய் அல்லைக்குன்னு ஆ ஜாத்தா, நாங்கள் விரும்பலை ஆனால் வந்து விடுகின்றது. तो बाप दादा के कारण सुनाई के திடத்தா की கம்மி. அதுக்கான காரணம் பாப் தாதா நமக்கு சொல்லிட்டாங்க, என்ன? திடத்தன்மையினுடைய குறைவு. பாப்க்கு ஆகிய சங்கல்ப் துவாரா வச்சன் भी लेते. பாபாவுக்கு முன்னாடி சங்கல்பத்தின் மூலம் உறுதிமொழி வேறு எடுக்கிறாங்க. இல்லை திடத்தா ஐசி சக்தியை जो दुनिया वाले भी कहते हैं ना, शरीर चला जाए कि वचन में. ஆனால் திடத்தன்மைனா என்ன தெரியுமா? உலகத்தினர் கூட கூறுகிறாங்க, உயிரே போனாலும் சரி நம்ம கொடுத்த வாக்கு போகக்கூடாது. மர்னா படே, ஜுக்னா படே, பதல்னா படே, சகன் கர்னா படே. நம்ம செத்து போனாலும் சரி, குனிஞ்ச வேண்டியிருந்தாலும் சரி, நம்மளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருந்தாலும் சரி, பொறுத்து போக வேண்டுமானாலும் சரி. லேக்கின் வச்சன்மே திடறினிவாலா, யார் கொடுத்த உறுதிமொழியில் திடமாக இருக்கின்றார்களோ ஹார் கதமே சஃபல்தா முறத்தை, அவங்க தான் ஒவ்வொரு அடியிலையும் வெற்றி மூர்த்திகளாக இருக்கின்றார்கள். பாபா பாருங்க, அது கூட காரணம் சொல்கிறார். கியூக்கி ஏனெனில் திடத்தா சஃபல்தா கி சாபி, திடத்தன்மை தான் வெற்றியினுடைய சாவியாக இருக்கின்றது. சாபி சபிக்கே பாச,
இந்த சாவி எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது, லேக்கின் சமைப்பர் கும் ஹோ ஜாத்தி है, ஆனால் நேரத்தில் காணாமல் போய்விடு. தோ கியா விசார, என்ன யோசிக்கின்றீர்கள்? நய வருஷமே நவீன்தா கர்ணி, புது வருஷத்தில் புதுமையை செய்தே ஆக வேண்டும். சுவக்கே சக யோகியங்கே அவர் விஷயக்கே பரிவர்த்தன்கி. என்ன புதுமையை கொண்டு வரணும்? தன்னைக்குள்ள புதுமையை கொண்டு வரணும், சகயோகியின் மேலே மாற்றத்தை கொண்டு வரணும், உலகத்தின் மீதும் மாற்றம் கொண்டு வரணும். பீச்சே வாழை சொல்கிறேன், பின்னாடி இருக்கவங்களாம் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றீர்களா? தோ கர்னா என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லவா? என்னை சோச்சனா பहले तो बड़े करेंगे, முதல்ல பெரியவங்க செய்யட்டும் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. ஹம் தோ சோட்டே, என்ன நாங்கள் சின்னவங்க தானே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க. சோட்டே சமான் பா, சின்னவங்க தான் பாபாவுக்கு சமமானவர்கள். ஹர் ஏக் பச்சா பாப்கே அதிகாரி. ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் பாபாவுடைய அதிகாரிகள். சாहे पहले बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाप का तो अधिकारी हो. முதல் முறையாக வந்திருந்தாலும் கூட என்னுடைய பாபா என்று நீங்கள் கூறிவிட்டீர்கள். ஆனால் நீங்களாம் யார்? அதிகாரி குழந்தைகள். சிறுமத் ப சல்னைக்கு பி அதிகாரி, சிறுமத் படி நடக்கிறது கூட உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது. சர்வ பிராப்தியோं का भी அதிகாரி, அனைத்து பிராப்திகளுக்கும் நீங்கள் அதிகாரிகளாக இருக்கின்றீர்கள். ஆக பாபாவுக்கும் அதிகாரிகளாக இருக்கின்றோம். அது எப்போ ஆனோ? என்னுடைய பாபான்னு சொல்லும்போது ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதுக்கும் அதிகாரிகளாக இருக்கின்றோம், பிராப்திகளுக்கும் நாம் அதிகாரிகளாக ஆக்கின்றோம். டீச்சர்ஸ் ஆப்பஸ் ப்ரோக்ராம் பண்ணானா பாபா டீச்சர்ஸுக்கு ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறார். உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க. ஃபாரின் வாலே பி பண்ணானா, டபுள் ஃபாரினர்ஸ் கூட செய்யுங்க. பாரத் வாலே பி மில்கர் பண்ண, பாரத நிவாசர் கூட சேர்ந்து பண்ணுங்க. பாப் தாதா ப்ரைஸ் தேங்க, பாப் தாதா ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. கவுன்சா ஜோன், कौन फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है, இந்த ஜோன் நம்பர் என்ன எடுக்குது, அது ஃபாரினாக இருந்தாலும் சரி இந்தியாவும் சரி, उसको गोल्डन कप देंगे, அவங்களுக்கு கோல்டன் கப்பு கொடுப்போம். சார் अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बना. உங்களை மட்டும் நீங்கள் ஆக்கக்கூடாது, உங்கள் கூட இருக்கவங்களையும் ஆக்க வேண்டும். क्योंकि அதுக்கும் காரணம் பாபா சொல்கிறப்ப, நீங்கள் மட்டும் ஆனால் பார்த்தா கூட இருக்கவங்களையும் ஆக்கணுமா? ஏனெனில் பாப் தாதா ने देखा, बाप दादा என்ன பார்த்தாங்கள்? बच्चों का परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा है. குழந்தைகள் மாறலைன்னா உலகத்தினுடைய மாற்றம் கூட இலகுவாகி விடுகிறது. और आत्मा नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रहे हैं. ஆத்மாக்கள் புது விதமான துக்கத்துக்கு பாத்திரமாக ஆகின்றார்கள். துக்க அசாந்திக்கு நய காரண் பன் ரहे हैं. துக்கமாக இருக்கிறதுக்கு, அசாந்தியாக இருப்பதற்கு பல பல காரணங்களும் உருவாகிக்கொண்டே இருக்கின்றன. ஆக பாப் சபி பச்சோக்கே துக்கே புக்கா சுந்தி பரிவர்த்தன் சாத்தே, அனைத்து குழந்தைகளுடைய துக்கத்தை அழைப்பை கேட்டு அதில் மாற்றத்தை பாப் தாதா கொண்டு வர விரும்புகின்றார்கள். தொகை மாஸ்டர் சுக்கு தாதா பச்சே, நீங்களாம் யார்? மாஸ்டர் சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய தாத்தாக்கள். துக்கியும் பர் ரஹம் கரோ, துக்கமாக இருப்பவர் மேலே கருணை காட்டுங்கள். பக்த பி பக்த கற்க தகுகே, பக்தர்கள் கூட பக்தி பண்ணி எண்ணி களைப்படைந்து விட்டார்கள். பக்தோं को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ, பக்தர்களுக்கு முக்தியினுடைய ஆஸ்தியை கொடுங்கள். ரஹமாத்தா என்னை மறுபடியும் பாபா கேட்குறார், கருணை வருகிறதா இல்லையா? அப்பனே சேவாமே அப்பனே தினச்சரி பிஸியா, இல்லை உங்கள் சேவையில் உங்களுடைய தினச்சரியத்திலே பிஸியாக இருக்கீங்களா? நிமித்தோ, நீங்கள் நிமித்தமாக இருக்கின்றீர்கள். ஐசனையே படை நிமித்தம், பெரியவங்க தான் நிமித்தம்னு நினைக்காது. एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा का माना वो सब எந்த குழந்தை என்னுடைய பாபான்னு சொன்னிச்சோ, ஏற்றுக்கொண்டதோ, அவங்க எல்லாமே யார்? நிமித்தமானவர்கள். तो नए वर्ष में एक दो का गिफ्ट भी देते हैं ना. புது வருஷத்தில் ஒருவர் மற்றவருக்கு gift கூட கொடுக்குறாங்க இல்லையா? तो आप भक्तों की आश पूरी करो, நீங்கள் பக்தர்களுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்யுங்கள். உஸ்கோ கிஃப்ட் திலாவ், அவங்களுக்கு பரிசை கொடுக்க வைய செய்யுங்கள். துக்கியோங்க துக் சே சுடாவ், துக்கத்தில் இருக்கவங்கள துக்கத்திலிருந்து விடுவியுங்கள். முக்தி தாம சாந்தி திலாவ், முக்தி தாமத்தினுடைய சாந்தியை கொடுக்க செய்யுங்கள். ய கிஃப்ட் தோ, இந்த கிஃப்டை கொடுங்க. பிராமன் பரிவார் में हर आत्मा को दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो.
பிராமண பரிவாரத்தில் ஒவ்வொரு ஆத்மாக்களுக்கும் இதயபூர்வமான அன்பு சகயோகம் என்ற கிஃப்டை கொடுங்க. ஆப்கே பாஸ் கிஃப்ட் கா ஸ்டாக் ஹே? அடுத்து பாபா கேட்குறாங்க, உங்கள்கிட்ட கிஃப்டினுடைய ஸ்டாக் இருக்கிறதா? ஸ்னேக அன்பு இருக்கின்றதா? சகயோக் ஹே சகயோகம் இருக்கிறதா? முக்தி திலானேக்கு சக்தி ஹே முக்தி கொடுப்பதற்கான சக்தி இருக்கின்றதா? ஜிஸ்கே பாஸ் ஸ்டாக் போத் என்னவா ஹாத்துட்டோம். யார்கிட்ட ரொம்ப ஸ்டாக் இருக்கும் அவங்க கையிலே உயர்த்துங்கள். ஹே ஸ்டாக் இருக்கின்றதா? ஸ்டாக் கம்மு இல்லை குறைவாக இருக்கின்றதா? பயிலில் வாழைக்கு பாஸ் ஸ்டாக் கம்மே கே? முதல் லைனில் இருக்கவங்ககிட்ட ஸ்டாக்கு குறைவாக இருக்கிறதா என்றா? ஏ பிரிஜ்மோகன் ஹாத்துனே விட்டார. பாபா எவ்வளோ பார்க்குறாரு பாருங்கள். பிரிஜ்மோகன் கையை உயர்த்த மாட்டேன் என்கிறார். ஸ்டாக் தோ என்ன ஸ்டாக் இருக்கின்றது அல்லவா? சபீனே விட்டாயா? எல்லோருமே கையில் உயர்த்தினீர்களா? ஸ்டாக் ஹே பாபா மறுபடியும் கேட்குற. ஸ்டாக் இருக்கின்றதா? தோ ஸ்டாக் क्या कर रहे हो? ஸ்டாக் வைப்பதற்காக என்ன செய்கின்றீர்கள்? ஜமா கற்கே ரக்கா என்ன சேமித்து வைக்கின்றீர்கள் அல்லவா? டீச்சர் ஸ்டாக் என்ன? டீச்சர்ஸ் பார்த்தா அடுத்து பாப் தாதா கேட்குறான், ஸ்டாக் இருக்கின்றதா? தோனா ஃப்ராக் தீல் பண்ணோம் இருக்குன்னா கொடுங்க, பெரிய மனசு ஆகுங்க. மதுபன் வாலே क्या करेंगे? மதுபன் நிவாசிகள் என்ன செய்வீர்கள்? ஸ்டாக் மதுபன் மே ஸ்டாக் இருக்கின்றதா? மதுபன் மே தோ சாரோ ஸ்டாக் பராவ். மதுபனில் 4 பக்கங்களையும் ஸ்டாக் நிறைந்திருக்கின்றதா? அவி தாத்தா பனம் இப்போ வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளல்களாக ஆகுங்கள். சிறு ஜமானே கரும் வெறுமனே சேமித்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். தாத்தா பனோ தேத்தே ஜாவோ வள்ளலாக ஆகுங்கள், கொடுத்து கொண்டே செல்லுங்கள். ठीक है சரியா? अच्छा अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर. இப்போ ஒவ்வொருவரும் கூட தன்னுடைய மனதின் எஜமானராக அனுபவம் செய்து एक सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो. ஒரு வினாடியில் மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியுமா? ஆர்டர் कर सकते हो உங்களால் ஆர்டர் பண்ண முடியுமா? एक सेकंड में अपनी स्वीट में पहुंच जाओ. ஒரு வினாடியில் உங்களுடைய ஸ்வீட் ஹோம்க்கு போயிடுங்க. एक सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ. ஒரு வினாடியில் தனது राज्य சொர்க்கத்துக்கு போயிடுங்க. மன் आपका ஆர்டர் மான்தா है वो अचल करता है. மனம் உங்களுடைய ஆர்டரை ஏற்றுக்கொள்கின்றதா இல்லை அலைச்சலில் வந்து விடுகிறதா? मालिक अगर योग्य है शक्तिवान है तो मन नहीं माने तो हो नहीं सकता. இது பாசிபிளே இல்லை. இம்பாசிபிளாக பாசிபிளாக செய்யக்கூடிய பாபா இந்த வரதானத்தில் சொல்கிறாரு, நான் தகுதியுடைய எஜமானனாக இருந்தால், நான் சக்திசாலியாக இருந்தால், மனம் உங்களை சொல்வதை கேட்கவில்லை என்பது இருக்கவே முடியாது. तो अभी अभ्यास करो. இப்போ பயிற்சி பண்ணுங்க. एक सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ. ஒரு வினாடியில் எல்லாருமே உங்கள் ஸ்வீட் ஹோம்க்கு போயிடுங்க. ஏன் அபியாஸ் सारे दिन में बीच में करने का अटेंशन रखो. இந்த பயிற்சியை ஒரு நாளில் இடையிடையே செய்வதற்கான கவனத்தை வையுங்கள். मन की एकाग्रता स्वयं को भी और वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है. மனதின் ஒருமுகப்படும் தன்மையானது உங்களுக்கும் சரி வாயுமண்டலத்தையும் பவர்ஃபுல்லாக ஆக்கி விடுகின்றது. अच्छा நல்லது. चारों ओर के आदि सर्व स्नेही सर्व के सहयोगी श्रेष्ठ आत्माओं को 4 பக்கங்களிலும் உள்ள மிகவும் அன்பான அனைவருக்கும் சகயோகிகளாக இருக்கக்கூடிய சிரேஷ்டமான ஆத்மாக்களுக்கு चारों ओर के विजयी बच्चों को 4 பக்கங்களிலும் உள்ள வெற்றியாளர்களான குழந்தைகளுக்கு चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को परिवर्तन शक्ति उड़े குழந்தைகளுக்கு चारों ओर के स्वयं को प्रत्यक्ष भाव को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को 4 பக்கங்களிலும் எப்பொழுதும் தன்னை பிரத்யக்ஷம் செய்வதின் மூலமாக பாபாவை பிரத்யக்ஷம் செய்யக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சதா சமாதான ஸ்வரூப் விஸ்வ பரிவர்த்தக் பச்சோं को எப்பொழுதுமே சமாதான ஸ்வரூபமாக உலக மாற்றத்திற்கான குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதா கா யாத் பியார் பாப் தாதானுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் தில்கி துவாயை ஸ்வீகாரோ இதயத்தினுடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஸ்வீகாரமாக ஆகட்டும். साथ में सभी बच्चों को जो बाप के सुसिद्धा அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் யாரு பாபாவுடைய
கிரீடமாக இருக்கின்றார்களோ சிறுதாஜ் பச்சோங்கோ அப்படிப்பட்ட கிரீடதாரி குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதாக்கு நமஸ்தே. பாப் தாதாவினுடைய நமஸ்தே. இன்னைக்கு பாப் தாதா வரதானம் கொடுக்குறாங்க. முரளிதர் के मुरली से प्रीत रखने वाले சதா சக்திசாலி ஆத்மா பவ. எப்பொழுதும் சக்திசாலி ஆத்மாவாக ஆகுக. அது எப்போ ஆக முடியும்? முரளிதரனுடைய முரளியின் மீது அன்பு வைக்கும் பொழுது. ஆக முரளிதரனுடைய முரளியின் மீது அன்பு வைக்கக்கூடிய எப்பொழுதும் சக்திசாலி ஆத்மா ஆகுக. जिन बच्चों को पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार, எந்த குழந்தைகளுக்கு படிப்பு அதாவது முரளியின் மீது அன்பு இருக்கின்றதோ உன்னை சதா சக்திசாலி போக்கவர் தான் மில் ஜாத். அவங்களுக்கு எப்பொழுதுமே சக்திசாலியாக ஆகுக என்ற வரதானம் கிடைத்து விடுகிறது. உனக்கு சாமனே கோய் भी विघ्न ठहर नहीं सकता. அவங்களுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு தடையுமே இருக்க முடியாது. முரளிதர் பிரீத் ரக்கணமானா முரளிதர் அனுபவிக்கன்னு என்ன அர்த்தம்? உனக்கு முரளிசே பிரீத் ரக்கணும், அவருடைய முரளியின் மேலே அனுபவிப்பது. யதி கோய் கஹே முரளிதர் சே தோ மேரி பௌத் பிரீத். யாராவது சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க முரளிதர் மேலே ரொம்ப அன்பு இருக்கிறது, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, ஆனால் படிப்பதற்கான நேரம் இல்லை. तो बाप नहीं मानते. பாபா இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். क्योंकि ஏனென்றால் जहाँ लगन होती है ना वहाँ कोई भी बहाना नहीं होता है. எங்கே ஈடுபாடு இருக்குமோ அங்கு எந்த சாக்கு போக்குமே இருக்காது. पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है. ஒன்று படிப்பு, இன்னொன்று இந்த குடும்பம், ரெண்டுமே அன்பினுடைய கோட்டையாக ஆகிவிடுகின்றது. ஜிஸ்ஸே ஓ சேஃப் ரத்தே, அந்த கோட்டையில் சேஃபாக இருக்கின்றார்கள். இன்னைக்கு ஸ்லோகன் ஹர் பரிஸ்திதி மே ஸ்வயன் கோ மோல்டு கர்லோ. எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையும் சரி தன்னைத்தான் மோல்டு செய்து கொள்ளுங்கள். தோ ரியல் கோல்டு பன் ஜாயேங்கி, ரியல் கோல்டாக ஆகி விடுவீர்கள். அவ்வக்த இஷாரா अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर, ஈடுபாடு என்ற நெருப்பை எரியச் செய்து யோக ஜுவாலா ரூபம், யோகத்தை நெருப்பு ரூபமாக ஆக்குங்கள். யோக ஜுவாலா ரூப் சக்திசாலி பனானே के लिए, யோகத்தினுடைய ஜுவாலா ரூபத்தை சக்திசாலியாக ஆக்குவதற்காக யோகமே बैठते समय, யோகத்தில் அமரும்போது சமானே की சக்தி யூஸ் கரோ, கரைத்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியை யூஸ் பண்ணுங்க. சேவாக்கு சங்கல்ப भी समा जाए, சேவையினுடைய சங்கல்பத்தை கூட கரைத்து கொள்ள வேண்டுமா. இத்தனை சக்தியோ ஜோ ஸ்டாப் கா அது ஸ்டாப் हो जाए. அவ்வளோ சக்தி இருக்கணுமா. ஸ்டாப்னு சொன்னால் ஸ்டாப் ஆயிடணுமா. ஃபுல் பிரேக் லகே, டீலா பிரேக் நை, ஃபுல் பிரேக் ஆகணும், சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது. அகர் एक सेकंड की बजाय ஒரு வினாடிக்கு பதில் ஜாதா சமயம் லக் ஜாத்தா है तो அதிகமான நேரம் ஆகிவிட்டால் சமானைக்கு சக்தி கம்ஜோர் கஹேங்கே, கரைத்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியில் நீங்கள் பலவீனமாக இருக்கின்றீர்கள் என்று பொருள். ஆக இன்னைக்கு அவ்யக்த பாப்தாதா தலைப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க? திடத்தன்மை மற்றும் பரிவர்த்தன் சக்தியின் மூலமாக காரணம் மற்றும் பிரச்சனைகள் என்ற வேர்ட்ஸுக்கு விடுப்பு கொடுத்துவிட்டு தீர்வு மற்றும் சமாதான சொரூபமாக ஆகுங்கள். நல்லது. ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे. ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे. ज्योति सितारे.
सर्व गुणों का पूंजी है आत्मा, सर्व गुणों का पूंजी है आत्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे, ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, बिंदु स्वरूप गुणों की खान है, कमले से है जो न्यारे प्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे, ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे।